ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ कि भाई परमात्मा कुछ नहीं है, ये कुदरत अपने आप बन गई है, तो इस कुदरत के नियमों में चलना, रबी हुक्मों नियमों में चलना। कई लोग कहते हैं जी रबी गुण पैदा कर, वो रब ही नहीं तो रबी गुण कितों आए भाई, जे परमात्मा नहीं तो परमात्मा के गुण किस तरह समझी जा रहे हो। तो ये गुरबाणी के जोड़े हुक्म हैं वो इस तरह हैं, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नौ। पहले परमात्मा ने अपना आप ही साजिया, सहभंग पाप तू अपने आप तू होया, उसनों किसी ने पैदा नहीं किया। वो थाप्या न जाए किता ना होया, आप निरंजन सोए, वो आप ही है। तो आप ही ने रचियो नौ, फिर अपनी वडियाई उसके वडियां गुण भी उसने उसके आप ही होए हैं। दूई कुदरत साजी है, दूजे नंबर पर अपने आपे तो उसने इस कुदरत को बनाया है। ये जो दिसदा संसार इसनों कुदरत कहा गया है, आकार रूप जो साकार दिसदा है सानू, ये रूप उसने अपने आप तो बनाया। पर आप किते किनारे नहीं बह गया, कर आसन डिठो चाओ। इस सारी कुदरत आप भी उसने अपनी जोत टिकाई हुई है, अपना आपा भी बिच बिठाया हुआ है। तो आसन लगा के डिठो चाओ। इस दुनिया के सारे काम काज धंधे कारण प्रभ एक है, दूसरा ना ही कोई आप ही कर रहा। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाए लख्या है। परमात्मा तेरे तू सदके जावा, तू कुदरत च वसिया होया है, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। कुदरत करके वसिया सोए, कुदरत करके ਇਹਦਾ मतलब है कुदरत परमात्मा नहीं है, कुदरत विच परमात्मा है, कुदरत उसकी क्रिएशन है और ये वो आप समाया हुआ है। आपे कुदरत साज कै आपे करी विचार। वो कुदरत साजनहार है, वो करनहार है, कुदरत का करता है, करता और पुरख सारी सृष्टि बना के वो समाया हुआ है। तो इस संबंध में भगत नामदेव जी बड़े प्यारे विचार देंगे हैं। कहते हैं पहल पुरुष आबिरा, सब तो पहला तो वह पुरुष परमात्मा संसार ते है। पहल पुरुष आबिरा, वह पुरुष संसार ते उसकी होंद बनी। अथोन पुरसाद मरा, फिर उस तू ये जड़ा बाकी सारा संसार दिसदा संसार है, अथोन पुरसाद मरा, उदे तू ये बाकी सारा संसार बनया। फिर उस तू ये अस गा अस उस गा, फिर इस माया भाव कुदरत अते प्रभु का मेल होया। इस कुदरत का दिसदे संसार का ते निर्गुण ते सरगुण का आपस में मेल है। सरगुण निर्गुण थापे नौ, दो मिल एक की नौ ठाओ। एक केवल ना करके दो हैं भाई, आकार ते निरंकार, सरगुण ते निर्गुण। असल में सरगुण भी वही है तो निर्गुण भी वही है। अते ये संसार मानो हरि प्रभु का सोहना जिहा एक बाग बगीचा बन गया। इस तरह सोहना जिहा बाग बगीचा बन गया जिस विच जीव खूह दीआं टिंडां वांग माया के हत्थां ते नच रहे हैं। भाव माया की चक्का चौंध में उलझे हुए प्रभु को भुलाई बैठे हैं। ये जो माया ते माया के मालिक का आपसी संयोग है, विच कुदरत हर प्रभ वसै जीव वाली जी अवस्था है, इस अवस्था भी जीवों में रबी जोत कर्म कर रही, जोत काम कर रही है और सिर उस जोत के आसरे काम कर रहे हैं। ये केवल इस संसार के बाग बगीचे की चक्का चौंध में उलझ के रह गए हैं जीव, उस परमात्मा को भुल के। हर का बागरा नाचा पिंदी में सागरा। ये मानो परमात्मा का खूबसूरत जहा बागरा, खूबसूरत जहा बगीचा बन गया संसार। जो सारे जीव उसके अंश हैं और इन्होंने मानो वो मोह माया का जोड़ा प्रभाव पिया हुआ है। तो ये पानी दी टिंडा वांग जिहड़े हरहट खूह दी टिंडा पानी दियां होंदियां ने, उस तरह इंसान के अंदर ये मोह माया का जोड़ा ये जाल पिया हुआ है। तो इंसान ने इसे जाल तो ऊपर उठ के परमात्मा के नाम में जुड़ना है, वाहिगुरू की बंदगी भी जुड़ना है। तो असी हुण इस तो अगे कुछ वो शैलियां विचार करांगे जो गुरबाणी में गुरु साहब ने वरतियां, जिन्हां दे समझ होनी बड़ी जरूरी है। गुरबाणी की विचार कर लगे हैं, जो उन्होंने नज़रअंदाज किया जाए तो फिर भी गुरबाणी के अर्थों के अनर्थ होंदे ने। उन्हां विचों एक शैली है व्यक्तिकर अलंकार वाली शैली। इस शैली विच कुछ निर्जिंद वस्तुओं में जिंदगी की कल्पना करके निर्जिंद वस्तुओं नाल जिंदगी वालियां हस्तियां वांग गलबात जां सवाल जवाब करके विचार समझाए गए हैं। कुछ निर्जिंद चीज़ां जिहड़ियां बोल चाल नहीं सकदियां, पर काल्पनिक तौर पर एक काव्य रूप में उन्हां नाल सवाल जवाब करके गल समझाई गई है गुरमत की, ज्ञान की। जिस तरह पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन,
ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟਹਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿ ਦੋਖੜਾ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੋਰੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੜ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਸਾਰਾ ਜੁੱਸਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਡਿੱਠੈ ਤਨਪੁਰ ਫੜਾ ਚੜਾ ਚੁਅਗਨ ਬਣ। ਤੋ ਜਾਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਸਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੀ, ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਤ ਡਿੱਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਹਿਕਦੇ ਸਨ, ਚੜਾ ਚੁਗਣ ਬਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੁਗਣਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਚੁਪੱਤੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਹ ਜਾਲੀ। ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਹ ਜਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬੜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਬਦਲਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਮੰਦਕਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਹਾ ਜਾਲੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਜਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਧਰੋੜੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖੋਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਭ ਸਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਦਲਣੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਗੈਸਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਲ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਵਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਵਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। तो गुरमत में ये भुलेखे ना खाइए कि असी सही अर्थ करांगे तो साइंस के उल्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। असी गुरबाणी को साइंस अनुसार नहीं टुकाना। गुरबाणी की जो अटल सच्चाइयां साढ़े सामने आ रही ने उन्होंने पेश करना कथावाचकों ने, विचारवाना ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।